ڈاکٹر صاحبہ اس وقت بتائیے کہ جو موسمیاتی تغیرات ہیں اس میں آپ کیا میجر تبدیلی دیکھ رہی ہیں، خاص کر مونسون کا یہ جو دورانیہ ہے ہمیں یہ بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. ہم محکمہ موسمیات کے جو ڈی جی ہیں ان سے بھی یہی بات کر رہے تھے کہ ارلی مونسون آ گیا اور یہ ایکسٹینڈڈ ہے سپتمبر تک. تو کیا یہ یوزول ہے یا یہ بڑی تبدیلی ہے؟ جی، سب سے پہلی بات تو اس سال جو سب سے زیادہ انیوژل چیز ہوئی ہے وہ یہ کہ بے آف بنگال سے جو مونسون کا آن سیٹ ہوا ہے وہ بہت ارلی ہوا ہے. یوزلی یہ جولائی مڈ کے بعد ہوتا ہے اور اس دفعہ پہلے شروع ہو گیا تو اور اسپیلز بھی بڑھ گئے ہیں. دوسری بات یہ کہ اب وہ عام بارشیں نہیں ہو رہی، اب کلاؤڈ برسٹ بہت کامن ہو گئے ہیں، کلاؤڈ برسٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں. تیسری بات یہ کہ اگر ہم دیکھیں کچھ مہینے پہلے تو ہمارے نارتھ میں جو ہے ٹیمپریچر وہ بہت شدت اختیار کر گیا تھا. گلگت سائڈ پہ ہیٹ ویو اور ڈرائی اسپیل رہا جس کی وجہ سے جو اوپر برف ہے وہ بھی اسپیڈ اپ ہو گئی اور گلیشیئر لیک آؤٹ برسٹ فلڈز کا جو آن سیٹ ہے وہ بھی ہو گیا. تو یہ سارے فیکٹرز جو ہیں، یہ کلائمیٹ چینج ہے جو دنیا میں ہو رہا ہے اور پاکستان بینگ اے ڈیولپنگ کنٹری اس سے بہت زیادہ متاثر ہو رہا ہے کیونکہ ہمارے وسائل اس طرح سے نہیں ہے کہ اگر امریکہ میں سیلاب آتا ہے وہ تو اوور کم کر جاتے ہیں، بٹ ہمارے وہاں اتنے وسائل نہیں کہ ہم اس سے اوور کم کر سکیں. اور ایک اہم بات ہے اس میں ہماری، یہ تو فیکٹر ہے لیکن دیر از آلسو مس پلاننگ اینڈ مس گورننس جس کی وجہ سے ڈیزاسٹر کی نوعیت ذرا زیادہ بڑھ گئی. اچھا، تو زینب صاحبہ کیا وجہ ہے، کون سی کوتاہیاں ہیں جو آڑے آ رہی ہیں؟ جس طرح سے ابھی ہم نے ذکر کیا، شری رحمان صاحبہ بھی یہی بات کری تھی، انہوں نے کہا کہ یہ قدرتی آفات نہیں ہے، مزید اب اس سے قدرتی آفات کہہ کے بری ذمہ ہم نہیں ہو سکتی، یہ ڈیفینیٹلی کلائمیٹ چینج ہے اور پاکستان اس سے بہت زیادہ متاثر ہو رہا ہے. تو یہاں پر تو ارلی وارننگ سسٹم بھی موجود نہیں ہے، وہی 1912 والا سسٹم ہے جس کے ذریعے عوام کو الرٹ کیا جاتا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہاں کہاں کوتاہیاں ہیں اور کہاں کہاں جو ہے تصحیح کی جانی چاہیے؟ جی، میں بالکل انڈورس کروں گی سینیٹر صاحبہ کو، وہ صحیح کہہ رہی ہیں کہ ہمیں بری الزمان نہیں ہو جانا چاہیے، یہ نیچرل نہیں ہے. کلائمیٹ چینج ہے ہی ہیومن امپیکٹ کی وجہ سے، انسانوں کی جو ہے انڈسٹریلائزیشن کے پروسیسز کی وجہ سے ایمیشنز ہوتی ہیں، گیسز ہوتی ہیں جو سورج کی شعاؤں کو زیادہ ٹریپ کرتی ہیں. دوسری بات یہ اگر میں نارتھ سے سٹارٹ کروں، دیکھیں پہاڑ ہیں جہاں پہ جنگلات جو ہیں وہ ایز اے بیریئر ایکٹ کرتے ہیں، جو سیلابی ریلے پہاڑوں سے آتے ہیں، اگر وہاں کلاؤڈ برسٹ ہو ہم نے جنگلات کاٹ دیے. دوسری بات یہ کہ شہروں میں اب دیکھیں سارے سیلاب آپ کی جو نوعیت ہے وہ اب دریائی سیلاب نہیں ہے جو 2010-11 میں تھا، اب جو ہے وہ کلاؤڈ برسٹ کی وجہ سے شہر تباہ ہو رہے ہیں، بڑی بڑی پوش ہاؤسنگ سوسائٹیز تباہ ہو رہی ہیں کیونکہ ہاؤسنگ سوسائٹیز ایک تو وہ نالوں کے، دریاؤں کے، ندیوں کے راستوں میں انہوں نے کنسٹرکشن کر دی، اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے اگر کنسٹرکشن کی بھی ہے تو دریاؤں کی گزرگاہوں کے لیے کوئی انہوں نے راستہ انڈر گراؤنڈ بھی نہیں چھوڑا، سوسائٹیز سسٹم ہی نہیں بنایا، انہوں نے پتہ نہیں انوائرمنٹ مینجمنٹ پلان ہی نہیں بنایا کہ اگر آپ ایک سوسائٹی بنانے کے لیے تخت پڑی جنگل جیسے جنگلات کاٹ رہے ہیں تو اس کے آلٹرنیٹ پہ کیا آپ اتنا جنگل کھڑا کر سکیں گے، کیونکہ آپ تو کاربن سنک ختم کر رہے ہیں. پھر تیسری سب سے اہم بات کہ ویسٹ مینجمنٹ سسٹم ہی کوئی نہیں ہے، وہی سوسائٹی کا ویسٹ سارا اکٹھا ہوتا ہے اور اسی دریا میں گر جاتا ہے، جو دریا آگے جا کے آپ کے ایگریکلچر کو فیڈ کرتا ہے، آپ کے باقی واٹر سورسز کو فیڈ کرتا ہے، جیسے کہ سواں کی میں بات کر رہی ہوں، جیسے کہ کورنگ ہے، جیسے کہ اور دریا ہیں. آپ کے پوٹوہا ریجن میں کبھی ایسے سیلاب نہیں آئے تھے. تو یہ بہت سارے فیکٹرز ہیں جس کو ہمیں دیکھنا. جو آپ ارلی وارننگ سسٹم کی بات کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ارلی وارننگ سسٹمز تھے نہیں. نارتھ میں اگر میں بات کروں وہاں پہ بہت سے پروجیکٹس ایسے ہوئے ہیں جس میں ارلی وارننگ سسٹمز لگائے گئے، لیکن وہاں کی جو کمیونٹیز ہیں جو کہ جانتی ہیں کہ سیلابی ریلے کا رخ کیا ہو سکتا ہے، اگر سیلاب آئے تو کہاں سے بچا جا سکتا ہے، اس کمیونٹی کو آن بورڈ لیا نہیں گیا اور وہ ارلی وارننگ سسٹمز اس طرح سے فعال نہیں ہوتے جب تک وہاں کمیونٹی کا نالج جو ہے آپ شامل نہیں کرتے. تو یہ چیلنج ہوا ہے. رائٹ. تو زینب آپ کیا سجیسٹ کرتی ہیں حکومت کو کہ وہ پلاننگ میں کیا شامل کریں، اور انڈیویجولز کو آپ کیا سجیسٹ کرتی ہیں کہ جب وہ اپنے گھر کی تعمیر کروائیں یا اپنے علاقوں میں میپنگ کریں تو کس قسم کی جو ہے ہونی چاہیے، کیونکہ کئی لوگوں نے اس سے بچاؤ کے لیے گھروں کو اونچا بنانا شروع کر دیا ہے؟ دیکھیں گھروں کو اونچا بنا لینا از ناٹ اے سولوشن. جہاں تک حکومت کی بات ہے تو سب سے پہلے تو ہمیں ریئل اسٹیٹ سیکٹر اور کنسٹرکشن انڈسٹری کو آن بورڈ لینا ہوگا، اور جو نئی ہاؤسنگ سوسائٹیز بن رہی ہیں ان کو NOC ایشو کرنے سے پہلے وہاں کے ڈرینیج پلانز اور یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا ریونیو ریکارڈ کے مطابق انہوں نے دریاؤں کے راستوں میں اور گزرگاہوں پہ تو نہیں کنسٹرکشن کرتی یا وہاں پہ تو نہیں کر رہے. یہ ساری چیزیں آپ کو نا سوسائٹی بننے سے پہلے دیکھنی ہوتی. لیکن ابھی جو سوسائٹی بن چکی ہیں ان سے ڈرینیج پلانز جو ہیں ان کے لیے جائیں کہ جو دریا کے اوپر بنی ہے وہاں سے دریا کے راستے کے لیے آپ نے کیا
प्लान जो है वो डेवलप किया ताकि ये अगले साल हम ये डिजास्टर ना भुगतें। एज फार एज इंडिविजुअल्स आर कंसर्न, देखिए हुकूमत के पास वसाइल इतने नहीं है और आप अनरियलिस्टिकली एक्सपेक्ट ना करें कि डिजास्टर है हुकूमत सब कुछ ठीक कर दे, ऐसा नहीं होता। तो एज एन इंडिविजुअल आपको चाहिए कि जब आपको वार्निंग दी जाती है कि नॉर्थ में जाने से गुरेज करें, वहां ग्लॉफ होगा, या आप जो है ये स्पिलवेज खुलने लगे हैं किसी डैम के, वहां पे जाने से गुरेज करें, तो आपको सुननी चाहिए, वो आपकी अपनी जान बचाने के लिए जरूरी होती है। हुकूमत की वार्निंग्स को लें और इस मौसम में नॉर्थ में जाने से गुरेज करें, एटलीस्ट जब तक मॉनसून सीजन है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ज़ैनब, आपने ये तो बताया कि एज एन इंडिविजुअल इस तरह की जो एडवाइजरीज़ हैं उन पर फोकस करना चाहिए, और अपना जो माहौल हम खुद ही ख़राब कर रहे हैं। आपने कहा कि सब कुछ गवर्नमेंट ने नहीं करना, हमने खुद भी करना है। और जो ये बरसाती नाले हैं, इनमें जो गार्बेज फेंकने का एक सिस्टम शुरू किया हुआ है वो हमने खुद से ही शुरू किया हुआ है, और उसके बाद फिर उसमें जो वेस्ट डाला जाता है वो भी हमारी तरफ से डाला जाता है, और फिर जब इस तरह के कोई हैवी स्पेल्स आते हैं तो पानी ओवरफ्लो कर जाता है और बाद में फिर तकलीफ हमें ही सहनी पड़ती है। इस पर आप क्या कहेंगी? इंफरादी तौर पे हमारी कुछ मॉरल ऑब्लिगेशन है कि हमें, जैसे काफी अरसे से कैंपेन्स चल रही हैं, प्लास्टिक को रिड्यूस करें, प्लास्टिक वेस्ट है उसको रिड्यूस करें, और आप ना प्लास्टिक के बैग ना फेंकें। ये बचपन से चीजें सिखाई जाती हैं, हमारे स्कूल्स में एजुकेशन दी जाती है। लेकिन मसला ये है कि हम मॉरली जो है हमें शायद बहुत डिग्रेड हो चुके हैं कि हम ये चीजें कंसिडर नहीं करते, और हम इसीलिए तरक्की याफ्ता ममालिक में हमारा शुमार भी नहीं होता। तो ये जरूरी है कि हर इंसान रियलाइज करे, पानी के जखीरा करना कोई मुश्किल नहीं है। आप छतों पे पानी जमा कर सकते हैं, आप पौधे दरख्त लगाएं, अपने घरों में ग्रीन स्पेसेस लगाएं, अपनी कम्युनिटी में ग्रीन स्पेसेस लगाएं। वहां जो कचरा होता है उसको इकट्ठा करने के लिए कम्युनिटी लेवल पे आप इकदाम कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि सब कुछ हुकूमत ही करेगी और आप कुछ नहीं करेंगे। तो एज एन इंडिविजुअल आपकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरी बात ये कि जहां हुकूमत आपके काम करती है, क्रिटिसाइज जहां करना बनता है वहां जरूर करें, लेकिन जहां सपोर्ट देनी बनती है वहां सपोर्ट दें। ऐसे मामला में खास तौर पे जब डिजास्टर आपके सर पे है तो उस वक्त आप अपनी गवर्नमेंट को ज्यादा सपोर्ट दें, ताकि इस तरह से वार्निंग्स पे सुन के अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखें, ताकि आपकी हुकूमत के लिए आसानी हो, आपकी जान बचाने के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाने के लिए वो जो कदम आप ये देख रही हैं ना कि हुकूमत आवाम के लिए कोई आसानी पैदा नहीं कर रही है, और जो अर्बन प्लानिंग है उसकी वजह से भी बहुत पानी खड़ा हो रहा है, और सालों साल से खड़ा है। यानी अभी तो मॉनसून के स्पेल्स में शिद्दत आ रही है, उनका दौरानिया बढ़ रहा है, लेकिन जब नहीं था ऐसे तब से कुछ सड़कें हैं जो ज़ेरे आब रहती हैं, वो मुस्तकिल तौर पर ज़ेरे आब हैं। तो आप उसके हवाले से हुकूमत से क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, हमारे मुल्क में अर्बन प्लानिंग जैसा कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता। अर्बन प्लानिंग नहीं है ही नहीं। और जहां तक देखें बिल्डिंग कोड्स भी मौजूद हैं, बिल्डिंग कोड्स का निफाज उस तरह से नहीं होता। और देखिए अभी मैं एक बात बताऊं, दूसरे अच्छे जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहां पे फाइन्स होते हैं, हैवी फाइन्स होते हैं जब कुछ आपने इन्फोर्स करना होता है। तो यहाँ पे वो मैकेनिज्म नहीं, इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म की कमी है। फिर हमारी पॉलिसीज बहुत अच्छी बनी हुई है लेकिन उनका इत्तलाक ही नहीं होता। लोकल गवर्नेंस सिस्टम एस्टैब्लिश नहीं है, तो जाहिर है जिलाई सतह पे इस वक्त जरूरी है, जिलाई सतह पे आप किस तरह से जो है क्लाइमेट एक्शन लेते हैं वो मैकेनिज्म नहीं है, और अकाउंटेबिलिटी ही नहीं है कि आप पूछ सके कि भाई ये फंड आए, ये किधर गए, ये कैसे लगे। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे हम लोग थोड़ी मार खा रहे हैं, और अभी भी टाइम है कि हम इस चीज को एनफोर्समेंट को मैकेनिज्म तो ज़ैनब कितना ज़रूरी है, क्योंकि हमने तो शहर बसाने थे, हमने कंक्रीट के जंगल बना दिए और उसके बाद सफ़र कर रहे हैं हम खुद ही। कितना ज़रूरी है जो अर्बनाइजेशन के लिए प्लानिंग है वो कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, और वक्त की कितनी अहम ज़रूरत है? देखिए इस वक्त ना ये सर्वाइवल का मसला है, ये सर्वाइवल की जंग है। अगर आप कर लेंगे तो आप सर्वाइव कर जाएंगे, अगर आप नहीं करेंगे तो आपके हालात और बुरे हो जाएंगे, क्योंकि आप जान चुके हैं ये कि सैलाबों की वजह से अगर इसी तरह सैलाब आते रहे, कहत पड़ते रहे, हीट वेव्स आती रही और आपकी अर्बन प्लानिंग नहीं हुई, आपने अपने शहरों को इस गर्मी की शिद्दत के हवाले से रिजिलियंट ना बनाया, तो आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो सकती। तो अगर आप मुआशी तौर पर स्ट्रांग होना चाहते हैं तो इस वक्त जरूरी है कि आप अपनी क्लाइमेट स्मार्ट प्लानिंग को इंटीग्रेट करें और ये सारी चीजें लागू करें जो कि दुनिया में हम रिपोर्ट भी कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ हमारी कमिटमेंट्स होती है। तो उसके लिए जरूरी है कि सिर्फ पेपर पे रिपोर्टिंग नहीं हो, उसके लिए जरूरी है कि आप अपना इम्पैक्ट मेजर करें। क्या 2022 के सैलाब के बाद हमने कुछ सीखा, या क्या इस साल के सैलाबों के बाद हमने कुछ इम्प्रूव किया? अपना मुहासबा इस वक्त ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। तो ज़ैनब आप क्या सजेस्ट करेंगी एक आम आदमी को, एक आम शहरी को, कि वो अपने इर्द गिर्द माहौल को बेहतर करने के लिए क्या करें?
देखिए, सबसे पहली बात मेरी सजेशन ये ओवरसीज पाकिस्तानीज को भी है कि जब आप यहाँ इन्वेस्ट करते हैं सोसाइटीज वगैरह में, तो प्लीज ये माहौल को कंसिडर किया करें कि क्या वो माहौल ऐसा है, क्या दरियाओं के ऊपर तो वहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। ये सारे सवालात आप पूछेंगे तो हमारे मुल्क में भी इम्प्रूवमेंट आएगी और सोसाइटीज इस तरह से जो है बेधड़क बनना बंद होंगी और जंगलात कटने बंद होंगे। तो ये आपकी जिम्मेदारी है एज एन इंडिविजुअल और एज अ रिस्पॉन्सिबल पाकिस्तानी भी, हमें ये देखना चाहिए कि हम अपने माहौल के जो जहाँ दरख्त कट रहे हैं वहां हम स्टैंड लें, कि जहाँ पुराने जंगलात कट रहे हैं वहां पे स्टैंड लें, वहां प्रोटेस्ट करें जहां जरूरत है इन चीजों की। अगर हम नहीं करेंगे, जब तक हम आवाम की तरफ से दबाव नहीं पड़ेगा, ये चीजें कंटिन्यू रहेंगी।